Welcome to JM Students EduFriend. இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது 12th accountancy first chapter accounts from incomplete records. So இதுல நமக்கு first 5 sums statement of profit or loss நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம். So இதுக்கு இந்த format தெரிஞ்சா போதும். இந்த format தான் நமக்கு sumல முக்கியமான element. இந்த format தெரிஞ்சா நம்ம ஈஸியா போட்டுடலாம். இதுக்கு கன்ஃபார்ம் நமக்கு 2 மார்க் or 3 மார்க்ல வரக்கூடிய sum. So easy format தான் பார்க்கலாம். Closing capital, add drawings, less additional capital, less opening capital. பண்ணா நமக்கு கிடைக்கிறது profit or loss. Answer plusல இருந்தா அது profit, answer minusல இருந்தா அது loss. இதுதான் format. இந்த format நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். So என்ன format? Closing capital, add drawings, minus additional capital, minus opening capital. இதுதான் நமக்கான format. சரிங்களா? இப்போ exercise sum பார்க்கலாம். Exerciseல sum number 1. From the following particulars, ascertain profit or loss. Capital at the beginning of the year 5 lakhs. Capital at the end of the year 8,50,000. Additional capital introduced during the year 1,20,000. Drawing during the year 70,000. So in the sum நம்ம என்ன find out பண்ண போறோம்? From the following particular ascertain profit or loss. Profit or loss ஆன்றதை find out பண்ண போறோம். Capital, closing capital. Capital at the end is a closing capital amount 8,50,000. 8,50,000. Add drawings. Drawings 70,000. Drawings 70,000. So add பண்றோம். Add பண்ணா 0, 0, 0, 2. So 9,20,000. Less additional capital. Additional capital 1,20,000. Additional capital 1,20,000. Less panna we get 8 lakhs. Less opening capital. Capital at the beginning is the opening capital. So amount எவ்வளவு 5 lakhs. 8 lakhsல இருந்து 5 lakhs minus பண்றோம். மைனஸ் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது 3 lakhs கிடைக்குது. ஆன்சர் பிளஸ்ல இருக்கு, அதனால இது என்னது நமக்கு ப்ராஃபிட். ஓகே, சம் நம்பர் 2. Sum number 2. From the following particulars, ascertain profit or loss. Capital as on 1st January 2018 2,20,000. Capital as on 31st December 2018 1,80,000. Additional capital introduced during the year 40,000. Drawing made during the year 50,000. So statement of profit or loss as on 31st 12/2018. Particulars போட்டுக்கலாம், amount போட்டுக்கலாம். First நமக்கு format என்ன? Closing capital. So closing capital, capital as on 31st December 2018. Amount 1,80,000. 1,80,000. Add drawings. Drawings amount 50,000. So 50,000 இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? Add பண்ணணும். So add பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்குது amount? 0,0,0,0,3,2. 2,30,000. 2,30,000. Less additional capital. Additional capital amount is 40,000. So 40,000 minus பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு amount கிடைக்கும்? 1,90,000. Less opening capital. Capital as on 1st January is the opening capital amount எவ்வளவு? 2,20,000. நல்லா கவனிங்க, இந்த இடத்துல 1,90,000ல இருந்து 2,20,000 நம்மளால மைனஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ இங்க மைனஸ் பண்றதா இருந்தா நம்ம 2,20,000ல இருந்து தான் 1,90,000 மைனஸ் பண்ணணும். அப்படி மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கிறது லாஸ். ஏன்னா இங்க நமக்கு ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அதிகமா இருக்கு, நம்மளோட அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல் கம்மியா இருக்கு, அதனால இங்க நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது? லாஸ். அப்ப 2,20,000ல 90,000 போச்சுன்னா ரிமைனிங் எவ்வளவு? 30,000. இதுதான் நமக்கு லாஸ். லாஸ்ன்றதுனால நீங்க மைனஸ் சிம்பிள் இங்க கொடுத்துருங்க. ஓகேவா? சோ அதே மாதிரி இங்க நமக்கு நீங்க எழுதணும்னா எழுதலாம். இது க்ளோசிங் கேபிட்டல், ஆட் டிராயிங்ஸ், லெஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் மைனஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் வந்து அட்ஜஸ்டட் க்ளோசிங் கேபிட்டல். ஓகேங்களா?
இந்த அமௌண்ட்டுக்கு என்ன பேரு? adjusted closing capital. Exercise sum number 3 போகலாம். Closing capital as on 31st/3/2018 80,000. Additional capital introduced during the year 30,000. Drawing during the year 15,000. Opening capital on 1st April 2017 is not given. நமக்கு இங்க கொடுக்கல, அமௌண்ட் நமக்கு கொடுக்கல, question mark கொடுத்துட்டாங்க. Loss for the year 31st/3/2018 25,000. இப்போ இதை எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மட் இதுதான் நமக்கு. இங்க நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கிடையாது. இதுக்கு முன்னாடி 2 சம்ல நமக்கு என்ன கேட்டாங்க? ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் தான் கேட்டாங்க. ஆனா இங்க நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க? ஓப்பனிங் கேபிட்டல கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நமக்கு ஃபார்மட்ல எந்த சேஞ்சஸும் கிடையாது. ஃபார்மட் இதே தான். இதே ஃபார்மட் வச்சு நம்ம ஓப்பனிங் கேபிட்டல்ல ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்மட்ல நமக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 80,000. டிராயிங்ஸ் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 15,000. ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 95,000. லெஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு? அடிஷனல் கேபிட்டல் 30,000. 30,000 அமௌண்ட் இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? மைனஸ் பண்ண போறோம். சோ மைனஸ் பண்ணா நமக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும்? 65,000. ஓப்பனிங் கேபிட்டல் என்னன்னு தெரியுமா? தெரியாது. பட் ஆனா நமக்கு என்ன தெரியும்? லாஸ் எவ்வளோன்னு தெரியும். எவ்வளவு லாஸ் கொடுத்துருக்காங்க? 25,000. ஸோ மைனஸ் 25,000. இப்போ இந்த லாஸ் இங்க இருக்கு. ஸோ லாஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? லாஸை வச்சு நம்ம எதை கண்டுபிடிக்க போறோம்? ஓப்பனிங் கேபிட்டல் கண்டுபிடிக்க போறோம். இந்த 65,000ஐயும் இது லாஸ்ன்றதுனால இந்த லாஸ் உள்ள வரும்போது என்ன ஆகும்? பிளஸ் ஆகும். ஸோ பிளஸ் பண்ணணும். லாஸ் மைனஸ்ல இருக்கு. நம்ம ரிவர்ஸ்ல இப்ப பண்ண போறோம். ரிவர்ஸ்ல பண்றதுனால மைனஸ் இப்ப என்ன ஆக போகுது? பிளஸ் ஆக போகுது. சோ பிளஸ் ஆச்சுன்னா இப்ப எவ்வளவு ஆகும்? 65,000 25,000 இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆட் பண்ணணும். ஏன் ஆட் பண்றோம்? இது லாஸ். லாஸ் வந்து மைனஸ்ல இருக்கு. சோ மைனஸ்ல இருக்கிற வேல்யூவை நான் உள்ள கொண்டு வர போறேன். ரிவர்ஸ்ல பண்ண போறேன். ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிடும்? பிளஸ் ஆகும். சோ பிளஸ் பண்ணும்போது இப்ப எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் இங்க கிடைக்கும்? 65,000 பிளஸ் 25,000. இப்ப எனக்கு எவ்வளவு அமௌண்ட் கிடைக்கும்? என்ன அமௌண்ட் கிடைக்கும்? 90,000. இதுதான் ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட அமௌண்ட். இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர்ன்ற பட்சத்துல அது அப்படி ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காமிச்சிட்டிங்கன்னா நமக்கு ஹைலைட் ஆயிடும். நமக்கு ஈஸியா மார்க்கும் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ அடுத்தது ஃபோர்த் சம். Fourth sum, from the following details, calculate capital as on 31st December 2018. அப்பனா என்ன அர்த்தம்? என்ன கால்குலேட் பண்ண போறோம்? க்ளோசிங் கேபிட்டலே கால்குலேட் பண்ண போறோம். ஸோ நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் அமௌண்ட்டே க்ளோசிங் கேபிட்டல் தான். அதுவே இங்க இல்ல, நம்ம கால்குலேட் பண்ண, அதை தான் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட்டே பண்ண போறோம். கேபிட்டல் as on 1st January 2018 1 lakh. Goods withdrawn for the personal use by the owner. ஓகே, goods withdrawn for the personal use by the ownerன்றது நமக்கு என்னது? அதுதான் நமக்கு drawings. Goods withdrawn for the personal use by the owner தான் நமக்கு என்னது? drawings. Personal useனா drawings தெரியும் இல்லையா நமக்கு? சரி, additional capital introduced during the year எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 15,000. Profit for the year 60,000 கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, முதல்ல நம்ம அமௌண்ட் எழுதிக்கலாம். க்ளோசிங் கேபிட்டல் அமௌண்ட் என்ன நீங்க இருக்கா? இல்ல. கூட்ஸ் withdrawn for personal useன்றது drawing. ஸோ drawing அமௌண்ட் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 30,000. ஸோ நான் drawingக்கு நேரா எவ்வளவு அமௌண்ட் எழுதிக்கிறேன்? 30,000 எழுதிக்கிறேன். ஓகே, அடுத்தது லெஸ் அடிஷனல் கேபிட்டல். அடிஷனல் கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 15,000. ஸோ நான் அடிஷனல் கேபிட்டலுக்கு நேரம் எவ்வளவு எழுதிக்கிறேன்? அமௌண்ட் 15,000 எழுதிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட் என்ன? ஓப்பனிங் கேபிட்டல். ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் அமௌண்ட் எவ்வளவு? 1 lakh. ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு எழுதிக்க போறோம்? 1 lakh எழுதிக்க போறோம். அடுத்தது ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு? ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் 60,000. ஸோ ப்ராஃபிட் ஃபார் த இயர் 60,000. இவ்வளவுதான் நம்ம கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன். அது அப்படியே நம்ம ஃபார்மட் பிரகாரம் எழுதியாச்சு. இப்போ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறது க்ளோசிங் கேபிட்டல் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ நம்மளால சம்ம மேலே இருந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது. இப்போ நம்ம சம்ம எங்க இருந்து ப்ரொசீட் பண்ண போறோம்? கீழே இருந்து ப்ரொசீட் பண்ண போறோம். ஸோ கீழே இருந்து ப்ரொசீட் பண்ணும்போது ரிவர்சபிள் ஆக்ஷன் தான். அப்ப என்ன பண்ண போறோம்? இங்கே மைனஸ். மைனஸ்ன்றதா இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? ரிவர்சபிள் ஆக்ஷன்ல பிளஸ் பண்ணணும். ஸோ பிளஸ் பண்ணலாம். இப்போ 60,000ஐயும் 1 lakh ஆட் பண்ணா 1,60,000.
நெக்ஸ்ட் இங்க என்ன பண்ண போறோம் மைனஸ் தான் பண்ணோம் ஸோ இங்க ரிவர்சபிள் ஆக்ஷன்ல என்ன பண்ணோம் அப்ப இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஆட் தான் பண்ணணும் அப்போ 1,60,000 15,000 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு அமௌண்ட் வரும் 1 lakh என்ன அமௌண்ட் 75,000 அடுத்தது இங்கே பிளஸ் பண்ணணும் பிளஸோட ரிவர்சபிள் ஆக்ஷன் என்ன மைனஸ் அப்ப இந்த அமௌண்ட்டையும் என்ன பண்ணணும் நம்ம இப்போ மைனஸ் பண்ணணும் 1,75,000 இருந்து 30,000 மைனஸ் பண்ணா நமக்கு க்ளோசிங் கேபிட்டல் எவ்வளவு கிடைக்கும் 1,45,000 இதுதான் க்ளோசிங் கேபிட்டலோட அமௌண்ட் இப்போ இந்த அமௌண்ட் இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் ஸோ ஆன்சர்ன்ற பட்சத்துல நம்ம அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் பாக்ஸ் பண்ணி ஹைலைட் பண்ணிடலாம் அப்பதான் ஈஸியா இருக்கும் ஓகே இப்போ புரிஞ்சுதா மற்ற சம்ஸை விட இந்த சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஏன்னா இந்த சம்மை நம்ம என்ன பண்றோம் கீழே இருந்து எடுத்துட்டு போறோம் ஸோ கீழே இருந்து எடுத்துட்டு போகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் பண்றது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண போறோம் ஆட் பண்ண வேண்டியதை மைனஸ் பண்றோம் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீடைல்ஸ் கால்குலேட் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் ஸோ கால்குலேட் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் தான் கொடுத்துருக்காங்க சம்குள்ளதான் நமக்கு தெரியும் எந்த ஃபிகர் இல்லைன்னு எந்த அமௌண்ட் இல்லைன்னு capital as on 1st April 2018 40,000 capital as on 31st March 2019 50,000 additional capital introduced during the year 7,000 profit for the year 8,000 drawing during the year question mark so நமக்கு அப்ப என்ன இல்ல drawing இல்ல எதை find out பண்ண போறோம் drawing find out பண்ண போறோம் okay first closing capital as on 31st March 2019 தான் நம்ம closing capital amount எவ்வளவு 50,000 amount 50,000 drawing amount இல்ல தெரியாது நம்ம அப்புறம் கண்டுபிடிக்கலாம் சோ அடுத்தது என்ன இருக்கு நமக்கு additional capital amount எவ்வளவு 7,000 next என்ன இருக்கு opening capital amount எவ்வளவு இருக்குங்க 40,000 profit எவ்வளவு இருக்கு 8,000 ஸோ இங்கேயும் நம்ம சம்ம இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாதான் நம்ம இங்க அமௌண்ட் போட முடியும் ஸோ மேல இருந்து ப்ரொசீட் பண்ண முடியாது ஸோ மறுபடியும் நம்ம எங்க இருந்து ப்ரொசீட் பண்ண போறோம் அமௌண்ட்டை கீழே இருந்து தான் ப்ரொசீட் பண்ண போறோம் ஸோ கீழே இருந்து ப்ரொசீட் பண்ணும்போது ரிவர்சபிள் ஆக்ஷன் தான் அப்ப இங்க மைனஸ்னா என்ன பண்ணணும் பிளஸ் பண்ண போறோம் பிளஸ் பண்ணா 40 பிளஸ் 8,000 48,000 இங்க மைனஸ் இருக்கு அப்ப அதையும் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பிளஸ் தான் பண்ண போறோம் 48,000 பிளஸ் 7,000 ஆட் பண்ணா எவ்வளவு வரும் 55,000 இங்க பிளஸ்ல இருக்கு இப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை மைனஸ் பண்ணணும் சோ பிளஸ்ல இருக்கிறத மைனஸ் பண்ணும்போது 55,000 இருந்து 50,000 மைனஸ் பண்ணா நமக்கு டிராயிங் அமௌண்ட் எவ்வளவு 5,000 சோ இதுதான் நம்ம ஆன்சர் சோ ஹைலைட் பண்ணிடலாம் இதுதான் சோ இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம் நம்மளோட क्वेश्चन பேப்பர்ல இந்த சம கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் தேங்க்யூ